देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। बहुत दिलचस्प घटनाक्रम वापर रहा चंडीगढ़ के सत्ता के गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ सिलसिला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक ਤੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ चुनौती देने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ मीटिंग्स कर रहे हैं। दूजे बन्ने नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के वार तो बाद चुप कर गया, खामोश हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के वार नूं लैके जिहड़े ये समझते सी कि ये सुत्ते सिद्ध दिता बयान आ, हौली हौली समझण लग गए है कि रवनीत सिंह बिट्टू का अमरिंदर के हक च खलोना ते रवनीत सिंह बिट्टू का हाईकमांड नाल नेड़े होना ते मीटिंग्स दे विच होना, ये डायरैक्शनस भी साफ नज़र आउण लगियां। प्रताप सिंह बाजवा भी उपरले गलियारिਆਂ च वाह विचरते है। उन्हां दा विच विचाले दा बयान ते नवजोत सिंह सिद्धू वालों कोई ज़्यादा वड्डा प्रतिक्रम ना देना। एक कदम गां जावांगे तो ये साफ दिसू जिहड़ी हाई कोर्ट की जजमेंट उहदियां कॉपियां साड़न वाले खैरा ते बाकी पॉलिटिशियन एक छोटे जे सवाल दे मुंतजर ने कि सिर्फ कोई मुद्दा मिले तो उत्ते राजनीति करनी है। राजनीति सिर्फ इहो ही हुंदी है कि कोई अचनचेत इशू बन जाए तो उहदे ते सुर्खी बटोर लो। कोई पूरे समय का जां फुल टाइम पॉलिटिशियन लंबे समय की रणनीति बनावे ऐसा दरकार नहीं। ये बहुत अहम सवाल जिहड़ा घूमी जाता है, जिहड़े तीजे चौथे फ्रंट नूं प्यार करन वाले है जां उड़ीकवान ने। ते इस तो अगे कुंवर विजय प्रताप नूं दरबार साहब परिसर दे विच अज सन्मानिया गया। सुनिया कैंठा दिता। बिल्कुल कैंठा मैं कहा जी जिन्हों तुसी मैडल ते दोगे तो वो एक छोटा जिहा चेन हुंदी उहदे च हुंदा, लेकिन ये तो इस तरह जो साडे बजुर्ग मातावां दे गल च ना बड़ी थोड़ी चौड़ी जी पट्टी वाला कैंठा पिया हुंदा सी। बनदा हकदार ने गुरु नाल समर्पण का प्रगटावा करते रहे आ। बिल्कुल उन्हां दी नीयत की आ, वो अंदरों किवें ने। पर पिछले दिनां दे विच जिवें उन्हां ने जज्बाती तौर ते सिखिज्म नाल गुरु नाल प्यार दर्शाया बोलां राहीं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ सिख जथेबंदियां ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ कि जदों अज इस जजमेंट दियां कॉपियां साड़ियां गई जी और बैबल करा जां बरगाड़ी कोटकपूरा चौंक कोटकपूरा जदों भाई साहब सिंह साहब भाई रणजीत सिंह की अगवाई च कीता गया, उन्हां दा तरीका है उस सियासत दा जिवें चाहण कर सकते हैं। राइट है हरेक नूं, वो ठीक है कि गलत है, ये अगले दिनां च बहस हुंदी रहू। लेकिन दूजे बन्ने एक सवाल उठता है, असीं भाई रणजीत सिंह नूं पल भर लई पासे रख दईए क्योंकि वो धार्मिक राजनीति करदे आ। जिहड़ियां बाकी धिरां जिहड़ियां ख्वाहिशी ने, ख्वाहिशमंद लोकां दे विच खैरा भी ने, ढींडसे भी ने। बिल्कुल उन्हां दे विच बाकी वो लोग जिहड़े चुनावी रणनीति ते राजनीति दे विच विचरदे आ, उन्हां सारियां दी ख्वाहिश आ वड्डी कुर्सी लैणी जां सरकार बनाउणी। की सरकारां सिर्फ वक्ती मुद्दिआं दे उत्ते एक सुर्खी बटोर के बन सकदियां ने? बिल्कुल लोग पुछदे आ कि लंबे समय की राजनीति जां लंबे समय की प्लैनिंग जां एजेंडा बेस्ड सियासत वो कित्थे चले गई? आखिर किसी तीजे जां चौथे फ्रंट का कामयाब ना होने का भी कारण यही आ बिल्कुल कि तुसीं कंसिस्टेंसी, तुसीं एकाग्रता, प्रतिबद्धता क्यों नहीं दिखाउंदे? ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं सन्मानित किया, जब जिहड़े उत्थे लोग गए कोटकपूरे, अगर सारिਆਂ ਦੇ चेहरे पढ़े जाण ते सवा भाई रणजीत सिंह होरां दे कोई प्रैक्टिकल शख्स मैनूं प्रैक्टिकल शख्सियत मैनूं नज़र नहीं आई जी। क्योंकि जे 1978 ਦੇ निरंकारी कतलकांड की गल करो
ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 2015 ਚ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ, ਔਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰੁਸਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੁਰਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੀਕ ਖਿੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਖਰ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸਲੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਓਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਖ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਵ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਔਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ 5 7 10 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਲਈ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਰਖੀ ਆਈ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਸਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰੌਲਾ, ਰਫੜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਫੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਰਫੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰਗੜਨੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਧੂ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ 4 ਐਮਐਲਏ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨ ਇਹੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੜਾਈ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਕੜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੰਕ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਗਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨੋ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, SIT ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 4 to 5 months ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ SIT ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਕਾਰੇ ਬੈਂਚ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਗੜੀ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ
ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇਕਰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਹੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੂੰ। ਮਨਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੜ ਲੈਣ, ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਟਿਆਲੇੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਪਲੋਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਏਡੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾ, ਕਾਕਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪਾ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਗੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਕੈਪਟਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾ ਲਵੇ? ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਵਾਵੇ ਨਾ ਗਵਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ
2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦੂ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ 5 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਰੁੱਤਾਂ, ਕਈ ਮੌਸਮ, ਕਈ ਮੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਯਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 20 ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨ ਲਵੇ। 2-2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਿਮਰਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਬੰਦ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਤਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ CID ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਆਖਰ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੀ ਪਈ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖੈਰਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਦੀ ਦੇ ਪਾਉ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੱਧਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, DGP ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਾਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ CM ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, CM ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਸਤਪਣ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਉਣ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਣ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਧਾਕੜ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਬੈਠ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਜੋ ਕੰਮ
ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ, ਆਖਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੂ? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਟਲੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੂਗੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 200 ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉ, ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਆਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 60 ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਲਿਆਕਤ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਉਚੇੜ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਚ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਬਾਰ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਉਲਝ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਆ? ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੋ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਸਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, 5-4 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ? ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ
ਦਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।